हाँ जी राजे, आप सब जी का एक बारी फिर तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल उपर। आप सब नूं गुजारिश है कि अगर चैनल ते नवे हो तो तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना ते अगे शेयर करना जरूर। अज आप शुरू करन लगे राजे 10th क्लास की हिस्टरी। जोग्राफी देखने के लिए तुसी प्लेलिस्ट दे विच जाके देख सकते हैगे हो। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है राजे दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस की क्रांति हुई सी जी 1789 तो उस तो पहला दी जो कंडीशनस रही ने उसनों लैके हैगी है। तो आप देखते हैं राजे ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पैरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। मतलब एक अलार्म वजदा हैगा 14 जुलाई ਨੂੰ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ। द किंग हैड कमांडर ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। मतलब किंग ने ट्रूप्स मतलब ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਵੱਲ मूव हो जाओ। ਰਿਊਮਰਸ ਸਪਰੈਡ दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजनस। भी ये रिਊਮਰ फैल गया। ਰਿਊਮਰ मतलब ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਫਵਾਹ फैल गई ये कि ऑर्डर दिता गया आर्मी ਨੂੰ भी ओपन फायर कर दो सिटीजनस के उपर। Some 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to ਫੋਰਮ ਆ ਪੀਪਲਸ ਮਿਲੀਟੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ 7,000 ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੀਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੀਆ ਪੀਪਲਸ ਦੀ ਮਿਲੀਟੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਿਲਟਰੀ शब्द है जिमें कि उस टाइप का कि मिलटरी टाइप एक पीपल्स का बनाया जाए। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ होम्स। उन्होंने की किया कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तोड़ दियाँ। वो 7,000 मैन विमेन की गल हो रही है कि वो आर्म्स लभ रहे थे, वैपनस लभ रहे थे क्योंकि मिलटरी समझते होंगे कि वैपनस होनी जरूरी है मिलटरी को। जिमें अपनी इंडिया की मिलटरी बॉर्डर पर होंगी है ना, तो उन्होंने वैपनस की भाल के लग गए। Finally, a group of several hundred peoples marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition। कि फाइनली की होया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो मार्च करता होया ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਫੋਰਟਰੈਸ ਬੈਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਨ ਦਾ ਆਰਮਡ ਫਾਈਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਰਮਸ ਮਤਲਬ ਵੈਪਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਨ ਦਾ ਆਰਮਡ ਫਾਈਟ ਦੈਟ ਫੋਲੋਡ ਦ ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਬੈਸਟਾਈਲ ਵਾਜ਼ ਕਿਲਡ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਬੈਸਟਾਈਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲੀ ਸੀਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਤਾ। येट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल। मतलब सारे की हेट करन लग गए बेस्टाइल नूं बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग। मतलब ये वो ही समझते सी कि ये जी किंग की मतलब गलत पावर है जी उसके नाल बनी हुई है। क्योंकि पता नहीं जो लोग जेलों के विच बैठे थे उन्होंने कोई क्राइम किया सी कि नहीं किया सी, या राजे ने वैसे ही जो उन्होंने अंगेस्ट से उन्होंने जेलों च पाया हुआ सी इस करके। द फोर्टेस्ट वाज डेमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन fragment were sold into the market all those who wish to keep a souvenir of its destruction। कि ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ ਡੇ ਦੈਟ ਫੋਲੋਡ ਸਾਮ ਮੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੋਥ ਇਨ ਪੈਰਿਸ ਐਂਡ ਦ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ। मतलब कि ये ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਡ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ। ਮਚ ਲੇਟਰ ਵੈਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਲੁਕਡ ਬੈਕ ਅਪਨ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾ it is the beginning of the chain of the event that ultimately led to the execution of the king in France। मतलब कि हिस्टोरीअनस ने जो इस चीज़ ਨੂੰ देखा तो उन्होंने देखा कि एक मतलब चेन ऑफ ईवेंट्स हो रही सी उत्थे। जिवें पहला बेस्टाइल के किले च होया, फिर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कंट्री साइड के विच भी ते पैरिस के विच भी ब्रैड नूं लैके। ठीक है, तो फ्रांस की जी एग्जीक्यूशन सी, एग्जीक्यूशन मतलब जी कार्यपालिका सी उहदे उपर एक क्वेश्चन सीगा
though most of the people did not anticipate this outcome, how and why this happened, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਮੇਨਲੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲੇਟ 18th ਸੌਰੀ ਰਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲੇਟ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ 1780 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੂਇਸ 16 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੈ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜਸਟ 20 ਈਅਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਪੋਨ ਦ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਕਿੰਗ ਫਾਊਂਡ ਐਨ ਐਮਪਟੀ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਈਅਰਸ ਆਫ ਵਾਰ ਹੈਡ ਡਰੇਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਫਰਾਂਸ, ਕਿ ਲੰਬੇ ਯੁੱਧਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਏਡਡ ਟੂ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ the cost of maintaining an extravagant court of immensive palace of Versailles, ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਲ ਸਟਾਈਲ ਪੈਲੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅੰਡਰ ਲੂਇਸ 16, ਜਦੋਂ ਲੂਇਸ 16 ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੈ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਹੈਲਪ ਦਾ 13 ਅਮੈਰੀਕਨ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਟੂ ਗੇਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੋਮਨ ਐਨੀਮੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ 13 ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ। ਕੋਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨੀਮੀ, ਕੋਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। The war added more than a billion livre to a debt that had already risen to more than 2 billion ਲਿਵਰੇਜ। ਲਿਵਰੇਜ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਲਿਬਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਂਡਰਸ ਹੂ ਗੇਵ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਓ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਚੇਂਜ 10% ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਔਨ ਲੋਨਸ। ਲੈਂਡਰਸ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜਣੀ, ਉਹ ਵੀ 10% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾ ਤਾ। ਸੋ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਇਟਸ ਬਜਟ ਔਨ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਅਲੋਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਟੂ ਮੀਟ ਇਟਸ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੋਰਟ, ਆਰਮੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਲ ਐਂਡ ਦਿਸ। ਯੈਟ ਈਵਨ ਦਾ ਮੈਜ਼ਰ ਵਰਡ ਨੋਟ have sophisticated. French society in the 18th century was divided into 3 estates. Only member of third estate paid taxes। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਫਾਰਮਰਸ, ਮਰਚੈਂਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੈਕਸਿਸ। ਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇਸਟੇਟ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਫਿਊਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੈਟ ਡੇਟਡ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਏਜਿਸ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789। ਕਿ ਜਿਹੜੀ old regime term use ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੁਸਾਇਟੀ 1789 ਤੋਂ ਬਿਫੋਰ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 'ਤੇ। ਫਸਟ ਕਲੈਰਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਬਿਲਿਟੀ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਸੀਗੇ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਮਰਚੈਂਟ, ਕੋਰਟ ਆਫੀਸ਼ਲ, ਲੇਅਰਸ, ਪੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਰਟੀਸਨਸ, ਸਮਾਲ ਪੀਜ਼ਨਸ, ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰ, ਸਰਵੈਂਟਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਆ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ Figure 2 show how the system of state in French society was organized। Peasants make about 90% of the population। ਜਿਹੜੇ peasants ਸੀ ਉਹ 90% ਸੀਗੇ। However, only small number of them owned the land they cultivated। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। About 60% of the land was owned by nobles, the churches
ਐਂਡ ਅਦਰ ਰਿਚ ਮੈਂਬਰਸ ਇਨ ਥਰਡ ਸਟੇਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ 60% ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਬਲਸ ਕੋਲੇ, ਚਰਚਿਸ ਕੋਲੇ, ਰਿਚ ਮੈਂਬਰਸ ਕੋਲ ਤੇ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ। ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਫਸਟ ਟੂ ਸਟੇਟਸ that the clergy and the nobility enjoyed certain privileges by birth। ਮਤਲਬ ਕਿ certain privileges ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੇ। The most important of these exemption from paying taxes to state। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ exemptions ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੈਕਸਿਸ, ਬਟ ਦੇ extracted from the peasants, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ were obliged to render service to the lord, to work in the house and fields, to serve in the army or to participate in building roads। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੋਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦ ਚਰਚ ਟੂ extracted its share to taxes called ਟਿਥੇਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਟੈਕਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਟਿਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਹੈਡ ਟੂ ਪੇ ਟੈਕਸਿਸ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਟ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਾਲਡ ਟੇਲ, ਇਹਨੂੰ ਟੇਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਵਿਚ ਵਰ ਲੀਵਡ ਔਨ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਐਵਰੀਡੇ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਸੋਲਟ ਔਰ ਤੰਬਾਕੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇ ਨਮਕ, ਤੰਬਾਕੂ ਕੁਛ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦ ਬਰਡਨ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਥਰੂ ਟੈਕਸਿਸ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਬਾਈ ਦ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਅਲੋਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਲਿਬਰੇਜ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਫਰਾਂਸ, ਕਲੈਰਗੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਰਸਨ ਇਨਵੈਸਟਡ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦ ਚਰਚ। ਟਿਥੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ 1/3 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਚੇਲ ਟੈਕਸ ਟੂ ਬੀ ਪੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਆਫ ਸਰਵਾਈਵ। ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ, ਸਰਵਾਈਵ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਾਂਸ ਵਾਸ ਰੋਜ਼ from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਲੈਡ ਟੂ ਅ ਰੈਪਿਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਤਾਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੇਨਸ ਕੁਡ ਨਾਟ ਕੀਪ ਪੇਸ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੋ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਟੈਪਲ ਡਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰੋਜ਼ ਰੈਪਿਡਲੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਨ ਡਾਈਟ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ, ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਸਟ ਵਰਕਰ ਵਰ ਇੰਪਲਾਈਡ ਐਜ਼ ਲੈਬਰਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੋਜ਼ ਔਨਰ ਫਿਕਸ ਦੇਅਰ ਵੇਜਿਸ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਵੇਜਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਵੇਜਿਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕੀਪ ਪੇਸ ਵਿਦ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜਿਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਾ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਚ ਵਾਈਡਨ, ਗੈਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪੂਅਰ ਅਤੇ ਰਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਿੰਗਸ ਬਿਕਮ ਵਰਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਨ ਐਵਰ ਡਰੌਟ ਔਰ ਹੇਲਡ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟ। ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਕਿਤੇ ਹੇਲ ਮਤਲਬ ਔਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਗੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਸ ਲੈਡ ਟੂ ਆ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਅਕਰਡ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਇਨ ਫਰਾਂਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਓਲਡ ਰਜੀਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਅਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੀਨਸ ਆਫ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਆਰ endangered। ਇੰਟੋਨੀਅਮ ਵਨ whose name remains unknown। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ a growing middle class envisages an end to privileges।
In the past, peasant working had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity. ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟੈਕਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਬਟ ਦੇ lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਣ. This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸੀ. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਰ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ. who earned their wealth through an expanding overseas trade from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer member to the society. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆਪਦੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਚਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ. In addition to merchant and manufacturers, the third estate included professions such as lawyer or administrative officials. ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਅਤੇ ਲਾਇਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ. All of these were educated and believed no group in society should be privileged by birth. ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. Rather, a person's social position must depend on his merit. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunity for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫਰੀਡਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਲਾਜ਼ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ opportunities ਹੋਣ. In his book Two Treatises of Government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right. ਲੌਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਨ ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਬਸਲਿਊਟ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨਾਰਕ ਦੇ. ਰੂਸੋ ਕੈਰੀਡ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ. ਰੂਸੋ ਨੇ ਇਸੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ. ਰੂਸੋ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ. ਇਨ ਦ ਸਪਿਰਿਟ of laws, Montesquieu proposed division of power within the government between the legislative, executive and judiciary. ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਲਾਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਮੌਂਟੈਸਕੀ ਦੀ. ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਸ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹੋਣ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ. ਦ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰ ਪੁੱਟ ਇਨ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇਨ ਦ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਈਡੀਆ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ. ਆਫਟਰ ਦਾ 13 ਕਲੋਨੀਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦੇਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਫਰੋਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ. ਜਦੋਂ 13 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ. The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example of political thinkers in France. ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰਸ ਦੀ. The idea of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਸੈਲੂਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. These were frequently read aloud in groups for the benefits of those who could not read and write. ਮਤਲਬ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੂਈ 16 ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ.
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਨ ਆਫ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਨ ਹੋਇਆ। ਲੂਈ 16 हैड टू ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੈਕਸਿਸ ਫॉर द ਰੀਜ਼ਨਸ ਯੂ हैव ਲਰਨਡ ਇਨ द प्रीवियस ਸੈਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ, ਟੈਕਸਿਸ ਵਧਾਏ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਹੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਗੋਨ ਅਬਾਊਟ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਫਰਾਂਸ of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਤੰਤਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ। ਰੈਦਰ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਕਾਲ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਦੈਨ ਪਾਸ ਹਿਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫॉर ਨਿਊ ਟੈਕਸਿਸ। ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ। The State General was a political body to which 3 states sent their representatives। मतलब कि स्टेट जनरल एक पॉलीटिकल बॉडी बनी हुई सी उत्थे, जिथे हर स्टेट, तीनों स्टेट आपदे रिप्रजेंटेटिव्स नूं भेजदे सी। How the monarch alone could decide when to call a meeting of this body, the last time it was done in 1614। मतलब कि ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 1614 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of state general to pass proposal for new taxes। ਮਤਲਬ 1614 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਈ 16 ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਮੀਟਿੰਗ। A resplendent hall in the Versailles was prepared to host the delegates। delegates ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵਰਸਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ। ਦ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟ 300 representatives who were seated in rows facing each other or 2 sides। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 300 ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੂੰਹ ਫੇਸ ਕਰਕੇ। ਵਾਈਲ ਦਾ 600 ਅਦਰ ਆਫ ਦਾ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਹੈਡ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਐਟ ਦਾ ਬੈਕ। ਬਾਕੀ 600 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ। The third state was represented by its more prosperous and educated members। Peasants, students and women were denied entry to the assembly। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। However, their grievances and demand were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 40,000 ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ ਲੋਕ। Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। मतलब कि राइट दिता गया कि हर स्टेट एक वोट पाएगा। This time too Louis XVI was determined to continue the same practice, कि सेम प्रैक्टिस में कंटिन्यू करते हैं। बट members of third state demanded their voting now to be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote। मतलब कि हर पर्सन ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract। मतलब कि ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। When the king rejected this proposal, ਜਦੋਂ ਕਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, members of the third state walked out of the assembly in protest। ਉਹ walked out ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। The representative of the third state viewed themselves as spokesmen for whole the French nation। On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of the Versailles। ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਰਸਾਈਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਨਿਸ ਗਰਾਊਂਡ। ਦੇ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਦੈਮਸੈਲਵ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾ ਲਈ। And swore not to disperse till they had drafted a constitution for France and would limit the powers of the monarch। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮੋਨਾਰਕ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੇ ਵਰ ਲੈਡ ਦਾ ਮਿਰਾਬਿਓ ਐਂਡ ਐਬੇ ਸੀਏ। ਮਿਰਾਬਿਓ was born in a noble family but was convicted of the need to do away with the society of feudal privileges। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ 3 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਪਰਸਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੈ। He brought out a journal and delivered powerful speech to the crowd assembly at Versailles। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਵਰਸਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
Abbess is originally a priest, ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, wrote an influential pamphlet called, ਉਹਨੇ ਇੱਕ pamphlet ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ What is the Third State. While the National Assembly was busy in Versailles drafting a constitution, the rest of France seized with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest, and the price of bread was rose. Often baked exploited the situation and hoarded supplies. ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਉੱਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. After spending hours in long queues at the bakery, crowd of angry women stormed into the shops. ਕਿ ਕਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਐਂਗਰੀ ਵਿਮਨਸ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦ ਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਟਰੂਪਸ ਟੂ ਮੂਵ ਇਨਟੂ ਪੈਰਿਸ, ਕਿ ਟਰੂਪਸ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੋ. 14 ਜੁਲਾਈ ਐਜੀਟੇਟਡ ਕਰਾਊਡ ਸਟੋਮਡ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਦ ਵਰਸਾਈਲ. ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਸਾਈਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ ਸੀ. ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਰਿਊਮਰਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜਸ ਹੈ ਸੀਗੇ, ਦ ਲॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड ट्राइड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द ਰਾਈਪ ਕ੍ਰॉप्स. ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ. caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chitheks. ਕਿ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ. ਦੇ ਲੂਟਡ ਹੌਡਡ ਗ੍ਰੇਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਡਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ. ਬਰਨ ਡਾਊਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਫ ਮੈਨਰੀਅਲ ਡਿਊਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਜ਼ ਪਏ ਸੀਗੇ ਮੈਨਰੀਅਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਬਲਸ fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ. ਫੇਸਡ ਵਿਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ revolving subjects, Louis XVI finally accorded recognition of the National Assembly and accepted the principle that his power would from now to be checked by the Constitution. ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ 16 ਲੂਇਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ. On the right of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸਿਸ ਅਤੇ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ. ਕਿ ਫਿਊਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਮੰਤਵਾਦ. ਮੈਂਬਰੀ ਆਫ ਦ ਕਲੈਰੀਗੇਟ who were forced to give up their privileges. Tithes were abolished and land owned by the church was confiscated. As a result, the government acquired assets worth of the least 2 billion livres. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕਲੈਰਗੀ ਨੇ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ. ਚਰਚ ਟੈਕਸ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ. ਲੈਂਡ ਆਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. ਇਹ ਰਾਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ. ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ. ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜੇ. ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ.